Hello all my dear students. Good morning to all of you. I am your Borsha ma'am. Today I have come with your another online math lesson on chapter 5. If you haven't watched the previous videos on this chapter, the link is in the description box. Kindly watch it. Now let's start our today's class. Our today's lesson is collinear points and co-current lines. First, today we will start with collinear points. Points মানে তো তোমরা বুঝতেই পারছো collinear মানেটা কি? If 3 or more points in a plane are lie on a same line, then we call the points collinear. Okay, যদি একটা plane means this is a plane, একটা particular surface যেটাকে আমরা বলি সেটাকে বলা হয় plane. যদি সেই একই প্লেনের উপরে থাকা তিনটে বা তার বেশি পয়েন্ট একটা লাইনের উপরেই থাকে, then the points are called collinear. এই যে দেখো, এই this is a straight line. এই straight লাইনের উপরে যদি তিনটে বা তার বেশি পয়েন্ট আমরা মার্ক করি, then these points are known as collinear point. But we have to keep in mind that they always have to be in a plane. তাদের একটা প্লেনের উপরে থাকতে হবে, মানে এই প্লেনে একটা থাকলো তার ভার্টিক্যাল প্লেনে একটা থাকলো এরকম হলে হবে না, সবকটা পয়েন্ট কি একটা পার্টিকুলার প্লেনে থাকতে হবে. So look at here how to draw a collinear point. We here draw a line that is L. একটা স্ট্রেট লাইন আমরা এখানে ড্র করেছি, সেটা L. এবার এই স্ট্রেট লাইনের উপরে আমি চারটে পয়েন্ট আঁকলাম, P, Q, R, S, T. আমি বলেছি যে on a line there can be endless point. একটা লাইনের উপর endless points থাকতে পারে, মানে এই যে লাইনটা রয়েছে এর উপরে প্রচুর পয়েন্ট থাকতে পারে, কোনো কাউন্টলেস endless পয়েন্ট থাকতে পারে. তার মধ্যে থেকে we are marking 5 points, that is P, Q, R, S, T. These 5 points are collinear points. কেন? আমি এক্ষুনি বললাম যে তারা একটা প্লেনের উপরই রয়েছে, দেখো এই পার্টিকুলার প্লেনটার উপরই রয়েছে এবং তারা একটা সেম লাইনের উপর রয়েছে, দিস সেম লাইনের উপরে তারা রয়েছে. তো if 3 or more points are lie on the same line, if 3 or more points lie on the same line, the points are called collinear. যেমন ধরা যাক, this is a line, we are drawing 4 points on it. চারটে পয়েন্টস আমরা ড্র করলাম, A, B, C, D. This is a line L. This is another line M. আমরা এর উপরে we are drawing 3 points, P, Q, R. তো এখানে আমরা কি বলতে পারি, এই ABCD are collinear and PQR are collinear. These are collinear separately. এগুলো কিন্তু আলাদা ভাবে collinear. ABCD একটা সেট অফ collinear points, PQR another set of collinear point. But ABCD, PQR এই 7টা পয়েন্ট কিন্তু একসঙ্গে collinear নয়. This is one set and this is the other set. এটা একটা সেট, এটা একটা সেট. কেন এই 7টা পয়েন্ট একসঙ্গে collinear নয়? Because these 7 points do not lie on the same line. These 4 points lie on a same line and these 3 points lie on the other same line. তো এরা 7টা পয়েন্টই কিন্তু একটা লাইনের উপরে নেই, সেজন্য 7টা পয়েন্টকে আমি একসঙ্গে collinear বলতে পারবো না. আমরা এই চারটেকে বলতে পারি সেপারেটলি collinear, দেন এই তিনটেকে বলতে পারি সেপারেটলি collinear. So this is the concept of collinear points. If
3 or more points lie on a same line in a plane. একটা প্লেনে একটা সেম লাইনের উপরে তিনটে বা তার বেশি পয়েন্টস যদি থাকে, then we can call them collinear points. Next, look at the concurrent lines. Concurrent lines জিনিসটা কি? If 3 or more lines in a plane, সবকিছুই কিন্তু একটা সিঙ্গেল প্লেনের উপর হতে হবে, ডিফারেন্ট প্লেন হলে হবে না। মানে এরকম একটা প্লেন, এর পারপেন্ডিকুলার একটা প্লেন, ডিফারেন্ট প্লেনে হবে না, পুরো জিনিসটা একটা প্লেনেই থাকতে হবে। If 3 or more lines in a plane pass through a same point, তিনটে বা তার বেশি লাইন যদি একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে পাস করে, then the lines are called concurrent lines. So look at this picture. Here are 3 lines N, M, L. এই তিনটে লাইনই একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট which is P এটার মধ্যে দিয়ে পাস করছে। So 3 lines, that is L, M, N and N, are called concurrent lines, and যে পয়েন্টটার মধ্যে দিয়ে পাস করছে, that is the point P, is called the point of concurrence. তো concurrent লাইনটা কি হচ্ছে, যে তিনটে বা তার বেশি পয়েন্ট। সবসময় মাথায় রাখতে হবে কোলিনিয়ার পয়েন্টস এর ক্ষেত্রেও তাই 3 or more, and concurrent lines এর ক্ষেত্রেও তাই 3 or more। তিনটে বা তার বেশি লাইনস একটা সিঙ্গেল প্লেনে অবশ্যই হতে হবে, ইন আ সিঙ্গেল প্লেন। তারা যদি পাস থ্রু আ সেম পয়েন্ট, একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে পাস করে, দেন দিস লাইনস আর কল্ড concurrent lines. মানে তিনটে পয়েন্টকে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে পাস করতে হবে। মানে এরকম হলো, এই দুটো পয়েন্ট, এই দুটো লাইন একটা পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে পাস করলো, আর একটা এরকম হলো, দ্যাট ইজ নট দ্য কনকারেন্ট। ওকে, এটাকে কিন্তু আমরা কনকারেন্ট বলবো না। যদি তিনটে পয়েন্ট, সেটা তিনটে লাইন এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে, তখন এটাকে আমি বলবো concurrent lines। বাট যদি এরকম হয়, this is one line, this is another line and this is the third line, তো দেখো এখানে দুটো পয়েন্ট চলে আসছে কিন্তু, so this is also not concurrent lines। তো যখনই তিনটে বা তার বেশি, আরো বেশি হতে পারে, এখানে আরো আমি দিয়ে দিলাম, তিনটে বা তার বেশি লাইনস যখন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে পাস করে, তখন সেই লাইনস গুলোকে বলা হয় কনকারেন্ট লাইনস, এবং দ্য পয়েন্ট যেটার মধ্যে দিয়ে লাইনগুলো পাস করে, দ্যাট পয়েন্ট ইজ কল্ড দ্য পয়েন্ট অফ কনকারেন্স। ক্লিয়ার? যদি দুটো পয়েন্ট হয়ে যায় বা তার বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হবে না, সবসময় তিনটে বা তার বেশি লাইন হতে হবে, এবং পয়েন্ট কিন্তু একটাই, সিঙ্গেল পয়েন্ট। নাও look at the comparative study between line segments and ray. We already have learnt about the line segment and rays in our previous videos. So there is a comparison between them. So first comparison is about the length. So line segment only has a finite length, but both the line and the rays have no finite lengths. আমরা সবাই জানি লাইন দুদিকে এন্ডলেসলি বাড়ে এবং রে একটা পার্টিকুলার দিকে এন্ডলেসলি বাড়ে, কিন্তু লাইন সেগমেন্টের একটা পার্টিকুলার লেন্থ রয়েছে। সো বোথ অফ দেম হ্যাভ নো লেন্থ, বাট অনলি লাইন সেগমেন্ট হ্যাজ লেন্থ। As 3 of them are thin, so they have no thickness. এই তিনটেরই কোনো thickness নেই। Now come to the end points. Ray has one end point. ray একটা দিকে একটা end point আছে, অন্য দিকটা endless, so ray has one end point. Line segment has 2 end points and line has no end points. Line এর কোনো end point নেই, কারণ লাইন দুদিকেই endlessly বেড়ে চলেছে, so it has no end points. Line segment is a cut piece from line, so it has 2 end points, and ray, it has only 1 end points. Now come to the notation. How can we denote line and line segments and ray?
সো লাইন সেগমেন্ট আমরা ঠিক এইভাবেই ডিনোট করি। এই যে ছবিটা আমি এঁকেছি, AB, if AB is a line segment then we can write it AB, তার মাথায় double sided arrow. For line we can write AB, তার মাথায় একটা দাগ, এই যে যেটা হচ্ছে লাইনের সিম্বল। And for ray we can write AB, if AB is a ray then one sided arrow. ঠিক ওপরে যে আমি সিম্বলগুলো দিয়েছি সেই সিম্বলগুলোই আমার নোটেশনের আগে পড়বে। So this is basically a recall of your previous lesson. লাইন সেগমেন্ট এন্ড রে, যেটা সম্বন্ধে আমরা আগেই পড়ে নিয়েছি, তার একটা কম্পারেটিভ স্টাডি এখানে আমরা দেখলাম। Now look at this example 9. There is a figure and you have asked some question. So look at this figure carefully. This is a figure. তিনটে parallel line, এদিকে দুটো parallel line, one line slanting and other small line. So you have asked some questions. Kiki questions? 3 non-collinear points. You have to write the names of 3 non-collinear points. Collinear points আমি কি বলেছি? 3 or more points on a line. So দেখো এই লাইনের উপর যে তিনটে পয়েন্ট রয়েছে B, C, F, G, এগুলো সব কোলিনিয়ার, কারণ একটা লাইনের উপরে রয়েছে। এই লাইনের উপরে যে পয়েন্টস গুলো রয়েছে সেগুলোও কোলিনিয়ার, এই লাইনের উপরে যে পয়েন্টস গুলো রয়েছে সেগুলোও কোলিনিয়ার। তাহলে কারা কারা কোলিনিয়ার নয়? This point and this point, F, G and H, these 3 points are non-collinear. এছাড়াও আমি যদি অন্য কোনো পয়েন্টস আমি লিখতে চাই তাহলেও আমি লিখতে পারি B point, D point, E point. These are non-collinear, but it will be good because এই তিনটে পয়েন্ট আমার পার্টিকুলারলি এখানে শো করছে, দেখো F, G and H. So these 3 points are non-collinear. দেখো F আর G এই লাইনটার উপরে রয়েছে, কিন্তু H কিন্তু এই লাইনটার উপরে রয়েছে। So these 3 points are not on a single line. F আর G এই লাইনটার উপরে রয়েছে, this line, this P লাইনের উপরে রয়েছে F আর G। আবার বলতে পারি G এই N এর উপরেও রয়েছে, আর H এই যে Q লাইনের উপরে রয়েছে বা N এর উপরে রয়েছে। তো এরা তিনজনেই একটা লাইনের উপরে নেই, দুটো একটা লাইনের উপরে আছে, একটা ডিফারেন্ট লাইনের উপরে আছে। So these 3 points are non-collinear. Now you have to write 3 collinear points. There are so many points, 3 collinear point. তো দেখো এখানে যদি আমরা দেখি, we can write that A, D, E, এই তিনটে পয়েন্ট, এই যে A point, D point, E point, এটা কোলিনিয়ার পয়েন্ট, বা এই যে তিনটে পয়েন্ট E, G, H, এরা কোলিনিয়ার, বা এই যে তিনটে পয়েন্ট B, C, G, এরা কোলিনিয়ার। There are lots of collinear. এখানে একটার নাম লিখেছে E, G, H, এছাড়াও আরো হবে। We can write A, D, E. It will be written in the comma form, comma করে লিখতে হবে। We can write B, C, G. These are also collinear points. Okay. Lines which are concurrent at A. A point এ আমার কোন লাইনস গুলো এসছে? দেখো this O, this R, this L and this Q. এই চারটে লাইন কনকারেন্ট কাকে বলছি? একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে যে লাইনগুলো কাট করেছে, মানে এসে মিশেছে। দেখো এ পয়েন্টে কোন কোন লাইন এসে মিশেছে? এই যে আর লেখা লাইনটা, ও লেখা লাইনটা, কিউ লেখা লাইনটা এবং এল লেখা লাইনটা, এই চারটে লাইন এই এ পয়েন্টে এসে মিশেছে। সো কিউ আর এল ও। নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন, লাইন which are concurrent at F. F পয়েন্টে কোন কোন লাইন কনকারেন্ট হয়েছে? F পয়েন্টে দেখো দুটো লাইনই F পয়েন্টে কনকারেন্ট হয়েছে, one is P and other is Q. এই যে F পয়েন্ট দিয়ে দেখো ভালো করে দুটো লাইন পাস করেছে, এই লাইনটা এই যে F পয়েন্ট আর এই যে Q লাইনটা। So there are 2 lines, that is P and Q.
এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন তোমাদের কিন্তু আসবে। একটা ফিগার দিয়ে দেওয়া হবে, you have to ask a few question about which find the collinear point, find the non collinear point, এই পয়েন্টে কোন কোন লাইন কনকারেন্ট হয়েছে, এই পয়েন্টে কোন কোন লাইন কনকারেন্ট হয়েছে, like this. So this was our today's lesson. Today we have learnt about the collinear points and concurrent lines. Okay.